pembukaan wawasan pikir mangke kalajengaken ceramah lan dialog interaktif mangke saged sekalian panjenengan sedaya sebatas mangke acara wonten dalem menika pikantuk ilmu dados kundur saking papan menika wonten napa nggih tambahan ilmu dados mangke saged cerita kalian keluarga wonten dalem. Bapak Ibu jamaah majelis zikir yang tansah kinurmatan supangga pepanggihan wonten ing dalu punika supados mangke pikantuk berkahipun saking Allah Subhanahu wa taala kita purwakani kanthi wawasan basmalah sesama. Bismillahirrahmanirrahim. Tumapak dicara candhaipun jen menika wawasan zikir pramila dumateng Ustaz Muhammad Inam waktu kami haturkan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Jamaah bapak-bapak ibu rahimakumullah, marilah kita pada malam Jumat ini kita niatkan diri kita untuk taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah, berzikir, membaca Al-Quran, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, bersolawat, berdoa. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipermudah seluruh urusan-urusan kita, panjang umur, sehat walafiat. Mari kita buka dengan sama-sama membaca surah Sab'il Mathani Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فحسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله
والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم
إن الله غفور رحيم اللهم صل على سيدنا محمد 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 وآله وصحبه وسلم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف بسم الله الله أكبر الله أكبر الله
أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله وإلى الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي وعلى أولادي. بسم الله على مالي وعلى أهلي. بسم الله على كل شيء أعطاني ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به شيئا. الله 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 ربي لا إله إلا الله. الله عز وجل وأكبر مما خافه وأهدر. بك اللهم أعوذ من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي وذرى وبرى. وبك اللهم أحترز منهم. وبك اللهم أعوذ من شرورهم. وبك اللهم أزرع في نحورهم وأقدم بين يدي وأيديهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يمينه وأيمانهم. ومثل ذلك عن شماله وعن شمائلهم. ومثل ذلك عن أمامي وأمامهم. ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم. ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم. ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم. ومثل ذلك محيط بي وبهم. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك وبخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في عبادك وعيالك وجوارك وأمانك وحسبك وحرزك وكنفك
بك من شر كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحي وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bapak Ibu jemaah Majelis Zikir Pesantren Nurul Syafaat rahimakumullah, mari kita lanjutkan untuk mendoakan diri kita masing-masing, mendoakan keluarga kita, teman-teman kita, sahabat kita. Kami juga mohon untuk mendoakan untuk keluarga besar Pesantren Nurul Syafaat, para pendiri, pengurus, para asatid, para santri, santriwan dan seluruh karyawan maupun ansor Pesantren Nurul Syafaat, dan juga kepada para donatur-donatur yang sudah menginfakkan, menafkahkan, mewakafkan bagian rezekinya untuk pesantren ini. Ala hadhihi niyah kulliha al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakirin
نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Rabbi, ya Tuhan kami, malam hari ini kami berkumpul dalam majlis zikir dan berbagi syafaat, menyadari, mengakui betapa banyak dosa-dosa kami, khilaf kami, pengabaian kami terhadap tanpa ampunanmu, tanpa rahmatmu. Ya Rabbana, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Di kesempatan mulia malam hari ini kami memohon dengan sungguh-sungguh padamu, ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami, hapus kesalahan-kesalahan kami. Terima kasih ya Rabbana atas nikmat umur yang masih Kau anugerahkan kepada kami hingga malam hari ini. Ampuni kami yang masih sering menyia-nyiakan umur kami. Rabb, terima kasih atas nikmat sehat yang Kau anugerahkan kepada kami hingga malam hari ini kami bisa hadir di majlis ini. Terima kasih ya Rabb atas segala takdir yang telah Kau tetapkan dalam hidup kami. Ampuni kami yang masih belum pandai bersyukur atas takdir lapang. Ampuni kami yang masih belum mampu bersabar atas takdir sempit. Ya Rabbana, pimpin kami untuk senantiasa pandai bersyukur dan kuat dalam bersabar. Terima kasih ya Rabb, di tengah banyaknya dosa dan kehinaan diri ini masih Kau izinkan diri yang hina ini untuk bersujud kepada. Terima kasih di tengah banyaknya kedustaan lisan ini masih Kau izinkan lisan yang kotor ini untuk menyebut asma-Mu yang suci. Terima kasih ya Rabbana, di tengah banyaknya pandangan maksiat kedua mata ini masih Kau izinkan kedua mata ini untuk menatap tanda-tanda kebesaran. Terima kasih ya Rabbana, di tengah banyaknya dosa pendengaran kedua telinga ini masih Kau izinkan kedua telinga ini untuk mendengar nasihat-nasihat keimanan dan ketakwaan kepada-Mu. Terima kasih ya Rabbana, di tengah banyaknya dosa perbuatan kedua tangan ini masih Kau izinkan kedua tangan ini menengadah memohon kepada-Mu. Terima kasih ya Rabb, di tengah banyaknya langkah maksiat kedua kaki kami masih Kau izinkan kedua kaki ini untuk mengantarkan kami ke majlis-majlis. Terima kasih ya Rabbana atas nikmat iman yang Kau teguhkan dalam hati kami. Rabb, sebesar apapun dosa-dosa kami, jangan pernah Kau cabut nikmat iman ini dari hati kami. Izinkan lisan ini mengucapkan la ilaha illallah di akhir ucapan. Anugerahkan kami husnul khatimah. Anugerahkan kami husnul khatimah. Anugerahkan kami husnul khatimah. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Beruntuk orang tua kami dan leluhur-leluhur kami yang telah Kau panggil. Kesempatan mulia malam hari ini, kami sebagai anak turun yang memohon kepada-Mu ya Rabb, ampuni dosa-dosa beliau, hapus kesalahan-kesalahan beliau, anugerahkan nikmat-Mu di alam kuburnya, jadikan kuburnya taman di antara taman-taman surga-Mu, dan jangan Kau jadikan kuburnya lubang di antara lubang-lubang neraka. Ya Rabbana, Nabi-Mu pernah menyampaikan bahwa anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya adalah amal jariah bagi seseorang. Maka izinkan kami ya Rabb menjadi anak-anak soleh bagi orang tua kami. Itu orang tua kami yang masih Kau beri kesempatan bersamai kami hingga saat ini ya Rabb. Terima kasih atas kesempatan ini. Ampuni kami yang bahwa hingga detik ini masih belum bersungguh-sungguh dalam berbakti kepada beliau. Ya Rabbana, anugerahkan kami kekuatan, ketabahan dan kesabaran untuk berbakti kepada beliau. Dan untuk beliau ya Rabbana, anugerahkan di sisa hidupnya hidayah, taufik-Mu dan ketakwaan yang sesungguh-sungguhnya kepada-Mu. Dan jangan pernah Kau panggil beliau kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Anugerahkan beliau husnul khatimah
anugerahkan beliau husnul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabb, terima kasih atas pasangan hidup yang Kau hadirkan dalam hidup hamba. Ampuni hamba yang masih lebih sering menuntut, mengeluh dan bersyukur. Ampuni hamba yang masih belum mampu menjadi pasangan yang baik untuknya. Terima kasih ya Rabbana atas anak turun yang Kau hadirkan dalam kehidupan kami. Sungguh kami berbahagia atas anugerah ini. Ampuni kami yang masih belum mampu menjadi orang tua yang baik bagi mereka. Rabb, sungguh kami mencintai dan menyayangi mereka. Ampuni kami jika dalam kecintaan kami kepada mereka justru seringkali menjadikan kami lalai kepada-Mu. Ya Rabbana, anugerahkan kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia ini, kumpulkan kembali kami kelak di surga. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'asiran illa yassartah ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. Ya Rabb, ya Tuhan kami, bila ada di antara kami yang hadir di majlis ini datang dengan guguran dosa-dosanya di masa lalu, kami mohon jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali telah Kau ampuni seluruh dosa-dosanya. Rabb, bila ada di antara kami yang hadir di majlis ini datang dengan kegundahan hati, kesedihan jiwa, kami mohon cabut kesedihan hatinya, anugerahkan kedamaian, kebahagiaan, ketentraman dalam batin. Ya Rabbana, bila ada di antara kami yang hadir di majlis ini datang dengan aib-aibnya di masa lalu, kami mohon tutup aib-aibnya. Rabb, bila ada di antara kami yang hadir di majlis ini datang dengan membawa beban kesulitannya, ya Rabb, kami mohon mudahkan segala urusannya, mudahkan segala urusan. Ya Rabbana, bila ada di antara kami yang hadir di majlis ini datang dengan membawa beban-beban hutang, kami mohon lunaskan hutang-hutang, lunaskan hutang-hutangnya ya Rabb, lunaskan hutang-hutangnya dan jangan pernah Kau cabut nyawanya kecuali telah Kau lunaskan seluruh hutang-hutang. Ya Rabbana, bila ada di antara kami yang hadir di majlis ini orang-orang yang kami cintai, sahabat-sahabat kami di majlis ini sedang Kau uji dengan sakit, kami mohon sembuhkan sakitnya, sembuhkan sakitnya dan tinggikan derajatnya di sisi-Mu dengan sakit yang Kau ujikan. Rabb, bila ada di antara kami yang hadir di majlis ini orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang dekat dengan kami sedang memiliki hajat, keinginan maupun cita-cita, baik cita-cita dunianya maupun akhiratnya, kami mohon mudahkan dan kabulkan cita-citanya, mudahkan dan kabulkan hajatnya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ya Rabb, ya Tuhan kami, pesantren modern Teknologi Syafaat ini adalah pesantren. Perjuangan di tempat ini adalah perjuangan untuk pengorbanan di tempat ini adalah pengorbanan untukmu. Maka kami mohon ya Rabb, untuk siapapun yang telah berkontribusi, membantu, menginfakkan, menafkahkan dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan waktunya untuk pondok ini, berkahi hidupnya, terima amal solehnya menjadi jariah amalnya, berkahi keluarganya, berkahi anak turunnya, tenteramkan keluarganya, mudahkan segala urusannya dan lunaskan hutang-hutang. Untuk sahabat kami yang sebentar lagi akan berangkat menunaikan
ibadah haji dan seluruh jamaah yang akan berangkat ibadah haji. Ya Rabbana, mudahkan perjalanannya, mudahkan segala urusannya, terima ibadah hajinya menjadi ibadah haji yang mabrur. Jadikan hajinya haji yang mabrur, mudahkan perjalanannya, mudahkan segala urusannya, cukupkan segala hajatnya, hindarkan dari segala bahaya, hindarkan dari segala bala. Izinkan untuk kembali lagi bersama kami di tanah air untuk terus berjuang bersama-sama di pesantren ini. Ya Rabbana, ij'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Allahumma hawwin alaihi safarahu wa adwi anna bu'dahu anta sahibu safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma la tada' lana fi ma'hadina raji syafa'an hadha illa hadaitah wa la usran illa yassartah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la ta'liman illa 'allamtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usam zikir di doa sampun paripurna nika dicara kita sithik sawetawis. Lho pilih menika cuaca sampun cerah menika nek supados majeng kelih pripun iki Pak Diyono iki. Semangke ling ladeni ben cerah iki kadang pramuladi nyuwun tulung dipun apa maju kelih pripun iki supados napa nggih cerak niki interaksi kalian apa pembicara. Kados cuacane niki sampun cerah. Menika kalian nanggo kadang pramuladi kadang kaneman marak selang semoga kasuwun bantu napa niki diartikan supados mangke saged maju sedaya yen cerak le napa nggih. Bentar lo kita lamut gitu khususnya putus latihan jam semarang masih kabupaten sambil PTN. Jadi sinambi nenggo kadang pramuladi kita dengarkan lantunan sholawat dari Santriyah Roji Syafaat. Untuk itu kepada adik-adik santriyah dipersilahkan untuk menghidangkan beberapa lagu sholawat untuk menghibur para tamu jamaah yang hadir pada malam hari ini. Pak Indra, tikarnya Pak Indra, di mana tikarnya di sebelah sana loh, ujung ya. Ini nuwun pangapunten iki rada anu nggih. Rada repot mboten napa-napa niki, bagian dari perjuangan salah iki. Dicatet niki, wonten sik nyatet niki. Sik nyatet Ustaz Sartono. Jadi
ibu-ibu yang di dalam saged maju ten teras mangke nek ten lebet kirang cekol mangke saged napa ten teras napa ten maju sing penting mangke saged mendengar apa yang akan disampaikan oleh pembicara pada malam hari ini. Tentunya akan banyak ilmu yang insya Allah manfaat buat kita semua. Jadi ini Sugeng Rawuh Pak Jualadi, ini Pak Jualadi juga insya Allah akan melaksanakan ibadah haji tahun ini bersama istri insya Allah. Monggo adik-adik santriah untuk memberikan lantunan sholawatnya. Mobilnya sampun cuma wis monggo mangke kasuwun ngrahati kanthi ndedonga piyambak-piyambak di sinambi nganggo acara salajengipun. Matur nuwun, satu lagu kagem mengisi sepinya malam hari ini.
Waktu sudah menunjukkan pukul 9. Untuk itu kajian pada malam hari ini kepada beliau berdua, kepada Ustaz Muhammad Inam untuk memberikan ilmunya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala ibadihi alladhina astafa, khususan afdalihim khatamin nabiyyin Muhammadan al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberi nikmat iman, Islam, hidayah, istiqamah, sehingga pada malam hari ini semuanya bisa hadir menghadiri rutinan majelis zikir di pesantren modern Roji Syafan. Sudah lama semenjak Ramadan kita libur untuk kegiatan majelis zikir. Kemudian sampai Syawal kemarin belum sempat kita mulai. Baru bulan Mei ini kita aktifkan kembali kegiatan majelis zikir di pesantren modern Putri Roji Syafan. Salawat serta salam selalu kita zikirkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir diberi Allah kesempatan untuk ziarah ke Madinah Munawwarah, ziarah ke Maqbarah Nabi di Masjid Nabawi, bisa ke ziarah ke Makkah, ibadah haji maupun ibadah umrah, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi golongan yang mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini pertemuan majelis zikir yang pertama setelah Syawal. Kita isi dengan intern nanti bersama anak-anak, dan tidak terasa sekarang sudah bulan Mei. Perasaan 2025 baru kemarin, ternyata sudah hampir setengah tahun 2025. Sebentar lagi Juni, nanti nggak terasa sudah 2026. Termasuk pesantren ini pun sebentar lagi sudah menerima santriah-santriah baru. Persiapan menyambut santri yang baru untuk 2025. Waktu berjalan sangat cepat, maka kita sangat berpacu dengan waktu. Al-waktu kasayfi, waktu itu ibarat pedang, kata Imam Syafi'i. Ilam taqta'hu qata'aka. Kalau kita nggak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, maka ibarat pedang, nanti waktu yang membunuh kita. Artinya kita tergerus
dengan waktu, rugi dengan waktu. Karena perjalanan waktu begitu cepat. Maka ini penting untuk kita renungkan. Hidup yang singkat ini kita harus benar-benar memastikan hidup ini harus diakhiri dengan husnul khotimah. Karena apapun itu yang penting itu endingnya. Ibarat perlombaan lari, sing penting niku setaripun nopo finishipun. Sing penting garis finishnya. Sehingga orang itu dikatakan menang atau kalah itu di garis finish. Itu dalam perlombaan nopo lari. Contoh lain dalam perlombaan sepak bola. Ada 2 tim pertandingan. Yang klub yang pertama bisa menguasai bola 75%. Tapi sampai akhir pertandingan tidak mencetak gol. Nah, menang apa mboten itu? Walaupun menguasai bola 70%. Tapi klub satunya walaupun hanya menguasai 25% bola, tapi di akhir pertandingan ternyata bisa mencetak gol. Akhirnya yang menang yang tadi yang walaupun hanya menguasai 25% bola. Ya termasuk dalam kehidupan. Yang penting terakhirnya. Tidak perlu jenengan sampai 100% ketakwaannya orang mungkin wong jenenge dudu nabi nggih mboten, wali nggih mboten, paling banter wali murid kali wali kelas kan ngoten. Dados wali mboten, tidak masalah ketakwaan kita mung 20%, 100% tidak masalah. Tapi yang penting terakhirnya itu husnul khotimah. Biar pernah jadi copet, pernah bunuh, pernah, tapi di akhir kehidupan itu taubat, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ketika meninggal di akhir yang la ilaha illallah dakhalal jannah. Daripada seperti tadi sepak bola menguasai 100% tapi terakhirnya malah boten husnul khotimah. Menguasai bola 75% tapi tidak mencetak gol. Di awal kelihatannya takwanya luar biasa, sedekahnya luar biasa, sholatnya luar biasa, zaman nom. Semakin tua malah semakin menjadi, malah semakin misalkan ngoten ya. Maka yang penting itu bukan awalnya soleh, terakhirnya su'ul khotimah. Niku nggih mboten pas. Maka ini penting kita berpikir bagaimana kita hidup ini husnul khotimah. Maka Ustaz Lutfi punya program majelis husnul khotimah. Mungkin pesertanya itu para pensiunan atau pripun gitu. Karena orang-orang pensiunan itu ya sudah jadi penjual semangka semuanya, gelundang-gelundung maksudnya. Zaman nawa dereng pensiun itu orang pernah aktif WA keluarga biasanya. Tapi nus pensiunan tiap hari kerjanya posting gambar, posting video, posting kopi, soto. Jenenge wong pensiunan, jenenge gabut. Maka perlu bikin namanya majelis husnul khotimah. Ini penting ya, karena inti hidup itu yang penting husnul khotimah. Coba santri-santri udah siap belum? Mau nyanyi apa ini? Coba dijawab. Katanya punya lagu husnul khotimah. Coba bela mana bela? Ayo sambil metang-metang coba dicari lagu yang berhubungan dengan
husnul khotimah. Ya, biar nggak ngantuk. Shalli wa sallim daiman ala nabiyyina. Shalli wa sallim daiman ala nabiyyina. Wa sallim nabiyina al-ahwali wal-afat. Wa sallim nabiyina Coba dijelaskan santri apa itu husnul khotimah. Mana mic-nya? Coba terangkan apa tadi lagu tadi tentang apa? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagu yang baru saja kita bawakan berjudul Husnul Khotimah. Lagu ini menerangkan tentang doa yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita ditutup dengan husnul khotimah. Allahumma khtimna bi husnil khotimah wa la takhtimna bi su'il khotimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami di dunia ini dengan akhir yang baik. Dan janganlah Engkau akhiri kehidupan kami di dunia ini dengan akhir yang buruk. Tes. Mohon maaf para hadirin, kalau nanti saya sapa jamaah, jawabnya siap dengarkan, siap amalkan. Maten nggih Bapak Ibu? Jamaah, siap dengarkan, siap amalkan. Sebelum kita mendengarkan kajian dari ustaz kita, kami, santri Haji Syafaat, akan membahas sedikit asal kata husnul khotimah. Husnul khotimah berasal dari kata husnun dan khotimatun. Husnun adalah isi masdar dari fi'il hasuna yahsunu, dan khotimatun adalah isi masdar dari fi'il khatama yahsunu. Kami di sini akan tasrif lugawi fi'il madhi hasuna dan khatama.
Bagaimana teman-teman? Sudah siap? Insya Allah siap. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum umat Nabi. Yaitu termasuk namanya ilmu sorof. Ilmu sorof niku ilmu yang membahas perubahan kata. Ini sekalian santriah niku laporan kali wali orang tuanya. Kalau di pesantren itu diajarkan yang namanya ilmu as-sorfi atau tasrifan. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'ala fa'ala yaf'ulu fa'alan wa maf'alan dan sebagainya. Kembali ke tema husnul khatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat memberi nasihat kepada Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz bin Jabal, wallahi inni la uhibbuka. Sesungguhnya saya ini sangat mencintaimu, termasuk seluruh sahabat. Maukah engkau saya kasih wasiat agar kamu selamat husnul khotimah? Kemudian Rasulullah berwasiat, la tada'an fi duburi kulli salatin an taqul, janganlah sekali-kali engkau tinggalkan doa di ujung sholat sebelum salam, yaitu mengucapkan doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini wasiat Kanjeng Nabi makaten dados saderengipun salam disunahkan maos doa niki napa coba diapakan nggih? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini penting, ini wasiatnya Nabi. La tada'anna, la tada'anna itu taukid, penekanan, jangan sampai ditinggalkan doa ini fi duburi kulli sholatin, di setiap penghujung sholat sebelum salam. Pun apal tuh, pun dipraktekkan apa tiap sholat. Apa mau sampai innaka hamidum majid terus langsung salam, sajane kata mung yo kadang mung rata-rata minimalis sampai innaka hamidum majid langsung salam, padahal wonten tambahan sing sunah.
Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Itu juga boleh ditambahkan ketika tahiyat. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni zalamtu nafsi zulumatin katsira fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik innaka antal ghafurur rahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Baru ditutup dengan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Niku wasiatipun Kanjeng Nabi niku. Jadi satu, ya Allah, berilah kami pertolongan kemudahan supados yang pertama bisa zikir mengingatmu ya Allah. Yang kedua, ya Allah, berilah kami pertolongan kemudahan supados saged mensyukuri nikmatmu. Dan yang ketiga apa? Ya Allah, berilah kami pertolongan kemudahan agar kami bisa beribadah dengan baik. Itu yang disebut husnul ibadah, husni ibadatik. Dan kalau sudah husnul ibadah, insya Allah endingnya husnul khotimah. Maka minimal 3 syarat inilah supados husnul khotimah, zikir kalih pangeran, kemudian mensyukuri nikmat Allah, nomor 3 beribadah secara baik. Yang pertama zikir. Zikir niku artosipun mengingat Allah. Coba dibaca ayat tentang, coba santriah siapa yang bisa membaca, dibaca surah apa itu Al-Baqarah 152 sama surah Al-Anfal 45. Coba dibaca dengan yang baik bacaannya, terus diterjemahkan ya. A'udzu dulu, bismillah, terus dibaca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Coba artinya. Yang pertama Al-Baqarah 152. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Berzikirlah kepada Allah dan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ya. Surat Al-Anfal ayat 45. Yang pertama di surah Al-Baqarah Allah mengatakan fazkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, niscaya Allah akan mengingat kepadamu. Jadi zikir itu penting. Kalau kita ingat sama Allah, Allah mengingat kita. Itu pun rumus itu, termasuk hubungan antara manusia. Kalau kita ingat teman, pasti teman ingat kita. Kalau kita ingat sama tetangga, tetangga pasti mengingat kita. Apalagi kita mengingat Allah, pasti Allah itu mengingat kita. Sama kayak orang umroh haji, itu mereka duyufur rahman, tamu Allah. Tuan rumah itu Allah langsung, itu pasti diopeni tamu ini pun. Ketika kita mengingat Allah, Allah pasti mengingat kita. Nah sebaliknya, ketika kita melupakan Allah, yo pasti Allah juga melupakan kita. Allah nggak memperhatikan kita. Ini itu penting. Nah, zikir niki
wasilah, perantara supaya kita ini connected. Ibarat HP itu jangan sampai putus sinyalnya. Termasuk majelis zikir wau niku dalam rangka menjaga hubungan kita terkoneksi terus. Jangan sampai terputus 1 menit pun kalau bisa. Makanya orang kalau keluar kamar mandi, napa doane pun ghufranaka. Kenapa? Habis dari toilet, dari kamar mandi, dadak beristighfar. Ghufranaka, ya Allah, ampunilah kami, berilah kami maghfirah, berilah kami ampunanmu. Kenapa? Barusan buang air kecil, air besar, keluar toilet, beristighfar. Itu sebabnya ketika orang masuk toilet itu terputus, tidak bisa zikir. Yang namanya lagi bersih, tidak mungkin kita berzikir, tidak mungkin kita baca Quran di kamar mandi, tidak mungkin kita ingat Allah berzikir. Maka ketika keluar dari kamar mandi, ya Allah ngapunten sangat, kulo wonten toilet terpaksa koneksi ini pun terputus kali panjenengan, ngoten. Karena sedang di toilet, maka keluar langsung minta ampun. Itu saking hati-hati ini pun, sampai keluar toilet harus beristighfar karena 10 menit mungkin 15 menit terputus hubungan dengan Allah, tidak bisa berzikir karena terpaksa di toilet. Kemudian yang kedua, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kemudian di surah Al-Anfal perintah untuk berzikir sebanyak-banyaknya. Jadi zikir niku sampun minimalis. Zikir niku sing kathah. Wong ayatipun mekaten, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Oh, ternyata syarat orang beruntung, syarat orang sukses, syarat orang berhasil itu salah satunya memperbanyak zikir. Ternyata itu kadang anak-anak kita lupa, dikirain syarat sukses itu modal. Dikasih modal 100 juta pun yang tidak bisa mengelola ya tetap rugi. Ya modal penting, tapi zikir itu penting agar kita beruntung. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nah, zikir niku wonten kalih, zikir muqayyad, zikir mutlak. Muqayyad niku napa? Zikir yang terikat jumlahnya berapa, kapan dibaca, itu namanya muqayyad. Contohnya pun zikir setelah sholat, membaca istighfar 3 kali, membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kapan dibacanya? Setelah sholat fardu. Itu namanya zikir muqayyad. Ada namanya zikir mutlak, zikir yang umum, berapapun jumlahnya, sebanyak-banyaknya, dimanapun berada, naik kendaraan, sedang di sawah, sedang di kantor, sedang ngantar sekolah, sambil nyapu, sambil ngarit, boleh berzikir. Itu namanya zikir mutlak. Beristighfar, bertahlil, bersolawat dimanapun berada. Karena perintahnya wazkurullaha katsiran, sebanyak-banyaknya. Santri sudah hafal belum zikir setelah sholat? Ya, coba dipraktekkan, coba yang bagus. Ayo. Wahid, isnani, salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd.
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إلهنا ربنا سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Yaitu contoh zikir muqayyad. Itu yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap habis sholat. Itu bisa dibaca di kitab Hisnul Muslim, ada di kitab Riyadhus Shalihin. An Thawban radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza insarafa min salati istaghfara thalathan. Rasul ketika keluar salat, selesai salat, usai salat beristighfar 3 kali. Kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian ada sahabat yang bertanya, kaifa al-istighfar ya Rasulullah? Qala taqulu astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, rawahu Muslim. Itu contoh zikir muqayyad. Allahumma antas salam, artinya apa? Ya Allah, Allahumma antas salam. Jadi orang itu kalau pengen selamat, sejahtera, tentrem, damai, itu sumbernya dari Allah. Ibadah ikhlas itu pasti orang itu akan merasa yang namanya assalam, kedamaian. Wa minkas salam termasuk datangnya dari Allah, bukan datang dari dunia. Itu. Kemudian ada namanya zikir pagi, zikir sore. Jadi ini semuanya yang diajarkan Rasul. Tidak ada hubungannya itu redaksinya bukan NU, itu redaksinya Salafi. Tidak ada hubungannya. Kondisi itu ya, kalau zikir pagi sore pakai yang dipakai oleh Hasan Al-Banna, ya bukan berarti di sini PKS juga. Barusan kita wirid Imam Nawawi, bukan berarti kita NU, ya tidak juga. Urusan zikir, urusan wirid itu tidak ada hubungannya dengan ormas. Siapapun boleh wiridan, yang penting itu semuanya diajarkan oleh Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Santri sudah apa belum zikir pagi, zikir sore? Nah, coba dipraktekan yang sedikit aja, nggak usah. Kalau semuanya bisa 30 menit. Nah, coba praktekan zikir pagi yang 3 kalimat pertama aja. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilayhin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ya cukup. Nah itu contoh zikir pagi. Kemudian ada namanya zikir petang dan sebagainya. Nah ini penting ketika kita berzikir, maka zikir niku coba jenengan coba nek zikir jangan diem mulutnya. Termasuk sholat, banyak orang itu salah paham sholat kok bacanya dibayangke. Sholat niku bahasanya jangan diterawang, jangan dibayangke. Minimal niku lisan niku bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngoten. Subhanallah. Jangan ruku sujud mulutnya diem. Yang namanya sholat niku isinya kan zikir. Maka zikir itu dilafalkan. Zikir itu kalau dilafal itu beda. Nek menang itu akhirnya mau dibayangke, itu malah nggak fokus, nggak khusyuk, beda. Nah, maka ketika kita zikir dengan suara lirik, ya Allahumma shalli coba beda daripada jenengan menang. Itu pasti yang ada itu ngelamun nanti, ngelamun dulu ini. Nah itulah yang disebut dengan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah sesungguhnya dengan zikir itulah orang itu bisa mendapatkan itminan, ketenangan. Ya, Allahumma antas salam wa minkas salam, kedamaian, ketentraman, keselamatan itu sebenarnya datang dari Allah. Ketika kita mengingat Allah, ya disitulah kita tentrem. Nah, jangan ingat urusan duniawi, saya yakin itu tidak tentrem, malah niku nopo, malah bingung. Nah, itu yang pertama, syarat yang pertama apa? Zikir. Nah, sebelum lanjut syarat yang kedua supados husnul khotimah, nomor kalian apa? Syukur. Nah, anak-anak punya lagu apa tentang apa ini tadi? Hah? Ya. Nah, tentang zikir apa lagunya? Oh ya, Umantas Salam ada lagunya. Ya coba, ini lagu baru biar anak sambil. Nggak apa-apa, jenengan sambil ini nggak apa-apa yang sudah dapat nelfon itu sok sambil medang nggak apa-apa. Ya silakan, ada lagu baru apa? Apa judulnya? Ukti Wulan. Allahumma antas salam. Nah, coba sambil ini ya, monggo. Tawar
Allahumma antas salam. Jenengan kalau nanti umroh haji masuk Ka'bah nggih kedah ngoten. Cuma lebih lengkap. Allahumma kalau lihat Ka'bah masuk lihat Ka'bah kemudian berdoa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Kalau ini lebih lengkap kalau ke Ka'bah lihat Ka'bah. Allahumma antas salam Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Niku nek jenengan masuk ke Mekah, masuk napa niku ke haram, lihat Ka'bah, itu doa masuknya itu ditambah ini Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Nomor kali supados husnul khotimah, yang pertama zikir, nomor kali syukur. Niku pun pasangan niku seperti ayat yang tadi dibacakan sama anak-anak. Jadi yang pertama disuruh berzikir, kemudian yang kedua disuruh bersyukur. Berzikirlah kepada Allah, bersyukurlah. Nah, apa itu syukur? Jenengan sering mendengarkan kalimat alhamdulillah wa syukru lillah. Ini penting. Syakaro yashkuru artosipun nopo berterima kasih. Yang pertama ketika mendapatkan nikmat pasti yang diucapkan apa? Alhamdulillah. Hatinya mengatakan, hatinya meyakini nek iki nikmatipun saking pangeran, sehat dari Allah, dapat omset sekian miliar, mengakui datang dari Allah. Kemudian lisannya mengucapkan alhamdulillah. Niku kinten-kinten pun bersyukur napa dereng niku? Dereng. Karena alhamdulillah itu baru urusannya hati kali lisan. Jenengan dapat uang 100 miliar misalkan, dari bisnis dapat 10 miliar, kemudian mengucapkan alhamdulillah ya Allah, saya mengakui ini rezeki saking panjenengan ya Allah, alhamdulillah. Mau orang apa-ngapain niku dereng bersyukur. Jadi orang dikatakan bersyukur itu ketika ada aksi nyata. Dikasih nikmat Allah sehat, sholat ke masjid. Dikasih nikmat rizki materi berlimpah, wakaf ke pondok misalkan. Nah, dikasih rizki berlimpah, haji. Dikasih rizki berlimpah, umroh. Dikasih rizki berlimpah, ngopeni anak yatim, sedekah, dan lain sebagainya. Ketika ada aksi nyata, amal nyata, itulah yang disebut bersyukur. Dan ternyata di Quran itu Allah itu mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Ternyata sedikit sekali dari hambaku itu yang bersyukur. Berarti nopo? Mayoritas, kebanyakan hambanipun Allah niku mboten bersyukur. Nah, kita tinggal nopo niku introspeksi, evaluasi. Kita bagian yang sedikit yang bersyukur, apa mayoritas yang tidak bersyukur? Jangan-jangan selama ini cuma alhamdulillah kok, tapi tidak pernah dilanjutkan dengan wasyukru lillah. Ini rata-rata begitu. Rata-rata hanya mandek sampai alhamdulillah, tapi tidak sampai ke wasyukru lillah. Nah, niku perbedaannya pun ngoten. Nek alhamdulillah identik dengan hati, dengan lisan, sementara wasyukru identik dengan aksi nyata, amal soleh nyata. Nah, niku atosipun syukur. La in syakartum la azidannakum. Sudah dikasih janji, barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah itu pasti diganti, pasti dikasih balasan berlipat-lipat, ditambah.
Orang nggak ada ceritanya tuh orang itu miskin gara-gara wakaf nang pondok orang disafat, itu nggak ada. Nggak ada ceritanya orang itu miskin gara-gara sedekah, itu nggak ada. Nggak ada ceritanya miskin gara-gara banyak menolong orang, itu nggak ada. Nggak ada ceritanya miskin gara-gara nyah-nyah sama orang, itu nggak ada. Justru malah semakin bertambah. Itu yang disebutkan la in syakartum la azidannakum. Nah cuma kadang banyak orang ya tadi hanya berhenti sampai alhamdulillah, belum sampai ke wasyukru lillah. Sehingga Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sehingga Allah mengatakan ternyata hamba itu sedikit yang bersyukur. Rata-rata mung alhamdulillah tok. Orang yang syukure, nah, ini penting. Kemudian yang ketiga, supados husnul khotimah itu harus husnul ibadah. Ada lagu apa? Syukur ada. Apinya juga. Ya sudah kan untuk apa coba? Hadroh tentang syukur apa coba? Biar ini nggak ngantuk. Ayo sedikit lagi ya. Nanti terakhir menerangkan tentang husnul ibadah. Alhamdulillah wa syukur lillah. Alhamdulillah wa syukur lillah. Terus yang ketiga, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang terakhir ini, ya Allah belah kami kemudahan supados saged ibadah kanthi sae. Husnul ibadah. Nah sekarang apa yang disebut dengan husnul ibadah? Ibadah yang baik tentu ibadah yang sesuai dengan tuntunan Quran dan tuntunan Sunnah, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah yang baik tentu ibadah sing ikhlas. Nah ikhlas itu apa? Satu karena Allah. Ikhlas itu tidak ada motivasi untuk liyarahunas, motivasi agar orang melihat amal kita. Ya minta dipuji maksudnya, minta diapresiasi. Ini orang dipuji mutung kan ngoten.
Jadi ketua takmir tidak pernah diapresiasi, mutung gara-gara nggak disuruh kata sambutan misalkan. Tapi nek Pak, nek ini ketua takmir tapi ini buatan aman ini. Orang nyambut ya ora apa-apa, ikhlas. Nah, ikhlas itu apa? Tidak ada unsur liyas ma'ahunas, motivasi untuk orang mendengar amal kita. Wis pokoknya amal langsung segera dilupakan. Kata Nabi, urusan amal segera dilupakan, urusan dosa jangan sampai lupa atau pura-pura lupa. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu tidak mengungkit amal, mengungkit jasa. Pondok ini bukan karena aku ora dadi. Nek orang yang bakal ora dadi iki keras juga kan. TPA ini kalau nggak ada ini nggak ada. Memang itu sulit. Tapi itu yang ikhlas itu tidak boleh jalan-jalan anak penghuni surga. Mungkin Amin gitu dong. Kayak soleh. Itu penyakit memang. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu terima kasih Allah. Buat terima kasih buat urusan dulu. Ikhlas itu apa? Ketika beramal tidak perlu mengharap orang yang baik kebaikan. Dikerjakan rusak karena Kembali lagi. sepuluh yang Anda. Nah, itu yang disebut dengan husnul ibadah, itu ibadah yang ikhlas. Kemudian ibadah yang baik itu ibadah yang seimbang antara vertikal horizontal. Vertikal itu misalnya sholat itu urusan vertikal. Biasanya Gusti Allah itu nyuruh sholat, pasti berikutnya nyuruh zakat. Sholat itu vertikal, zakat itu horizontal. Sholat itu vertikal, zakat itu sosial. Sholat itu mahdhah, zakat itu sosial. Jadi seimbang, ibadah yang baik itu seimbang antara ritual dengan non ritual, antara vertikal horizontal, ritual dengan sosial. Fasolli li rabbika wanhar. Sholat kemudian diteruskan perintah kurban. Sholat niku ritual, kurban itu sosial. Sholat, zakat, perintah iman vertikal, amal niku sosial. Amanu wa amilu sholihat. Aqimis sholat wa atuz zakat. Fasolli li rabbika wanhar, amanu wa amilus sholihat. Jadi orang dikatakan bertakwa itu orang urusannya sholat, kemudian puasa terus, orang pernah mikir sosial. Itu yang seimbang. Tapi jangan juga berpikiran sing penting sosialnya apik, walaupun orang sholat ya tidak gitu juga. Gitu. Karena ada orang yang berpikir yang penting sosialnya bagus, yang penting aktif di organisasi kemanusiaan, orang penting, yang penting sosialnya bagus daripada orang ngujilbab orang apa-apa, yang penting sosialnya bagus daripada ngujilbab ternyata ini. Nah, tidak juga, cara berpikir harus seimbang. Itu yang disebut husnul ibadah. Kemudian yang disebut dengan ibadah yang baik itu aktsaruha masyaqqatan. Ibadah yang tingkat kesulitannya tinggi itu pasti ibadahnya bagus. Artinya apa? Semakin tinggi tingkat kesulitannya itu semakin keren ibadahnya. Sholat itu 5 waktu sing paling sulit nopo? Subuh. Berarti subuh itu ibadah sing paling afdol, sholat sing paling afdol. Nah, kan ngoten. Aktsaruha masyaqqatan. Kemudian yang disebut dengan husnul ibadah, ibadah yang baik
itu ibadah dalam bentuk fisabilillah. Ya, ada jihad fisabilillah, berperang melawan penjajah yang menzalimi, yang menindas, itu namanya jihad fisabilillah. Itu pasti husnul ibadah itu. Bahkan termasuk afdhalul ibadat. Ya. Jadi aktsaruha masyaqqatan, yang tingkat kesulitannya paling tinggi. Semakin tinggi tingkat kesulitan itu pasti bagus. Dan yang terakhir yang disebut dengan ibadah yang baik itu ibadah yang berdampak. Jadi ada al-amal al-lazim, ada al-amal al-muta'addi. Al-lazim itu yang hanya untuk diri sendiri, al-muta'addi ibadah yang berdampak. Nah, makanya orang mati itu apa penyesalannya? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo wa aku minas sholihin. Ya Allah, seandainya ajal ini bisa ditunda, saya pasti saya mau bersedekah. Kenapa mayit itu tidak menghayal, ya Allah, seandainya ajal ini ditunda, saya akan sholat siang malam. Tapi ternyata tidak menyesal itu. Justru menyesalnya bukan saya mau sholat, tapi saya mau bersedekah. Itu artinya apa? Sholat itu hanya untuk diri sendiri. Nek sedekah itu dampaknya banyak, untuk pondok, untuk santri, untuk guru, untuk anak yatim, untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk sosial, untuk dakwah. Itu yang disebut dengan amal yang berdampak. Apapun kalau amal itu berdampak, pasti itu keren. Nah, itu husnul ibadah. Sedekah, paling sedekah mengalir. Jenengan hari ini sholat isya, besok mati, sholat isya ini ngalir mboten pahalane, mboten. Nah, tapi ini hari ini jenengan nyemplungke orang kata 5.000 ning kotak napa wae niku. Kotak LS kiker wae niku, nyemplungke 10.000, bar nyemplungke 10.000 mati. Nih kita taksi ngalir jenengan 10.000 niku sampai kiamat. Wong 10.000 itu nanti dipakai untuk pondok. Nah, dipakai untuk perjuangan, dipakai untuk macam-macam. Asal masih belum kiamat mawon dunia, itu pahala masih ngalir walaupun 10.000. Anjir hari ini sholat isya, besok mati, nggak mengalir itu sholat isya itu. Cuma itu yang disebut dengan amal yang baik atau ibadah yang baik, itu ibadah yang berdampak, yang berdampak ke banyak orang, ke banyak pihak. Nah, maka ketika kita zikir mengingat Allah, bersyukur, kemudian husnul ibadah, insya Allah terakhirnya apa? Husnul khotimah. Nah, ini rumusnya mau sehingga Nabi mau wanti-wanti kepada Mu'adz bin Jabal, la tada'an, jangan sekali-kali engkau tinggalkan doa ini. Allahumma a'inni, napa coba dihafalkan? Allahumma a'inni, terus nah, baru salam. Niku gampil ya. Kenapa kita harus minta tolong kepada Allah? Orang kenapa nggak berzikir? Karena digoda setan. Kenapa orang banyak kufur, nggak bersyukur? Ya karena setannya dia menggoda. Kenapa orang tidak bisa beribadah dengan baik? Ya gara-gara setan juga. Nah sekarang setan siapa yang menciptakan? Setan ini yang menciptakan Gusti Allah. Maka kita minta tolong, ya Allah, setan itu panjenengan yang menciptakan. Maka saya minta tolong agar dipermudah supados saged zikir, bersyukur, ibadah yang baik. Tolong jauhkan setan. Bagaimanapun juga setan nggih panjenengan yang menciptakan. Nek mboten panjenengan sing nolong sinten malih, wong setan nggih panjenengan sing nyiptakan. Itu maksudipun mekaten. Kita minta tolong sama Allah untuk menolong kita, memudahkan kita supaya sakit niku zikir, syukur dan beribadah dengan baik. Karena apapun sebenarnya karena Allah kabeh. Jenengan jadi orang hebat itu ya karena Allah. Jenengan jadi orang yang soleh, rajin sholat 5 waktu, itu pun karena Allah. Gak ada ceritanya orang hebat itu tidak ada. Jadi kalau ada orang sombong itu enggak pas. Orang Allah itu berkuasa memberi hidayah. Di luar masjid ini, di luar pondok ini, banyak ribuan orang nggak sanggup sholat.
karena mereka nggak dapat pertolongan Allah untuk zikir, syukur, ibadah. Nah, jenengan ini termasuk golongan yang dapat pertolongan, dan di luar masjid banyak yang nggak dapat pertolongan. Itu problemnya. Nah, maka kita termasuk yang beruntung, mudah-mudahan sampai husnul khotimah. Nggih, sampun cekap pun jam pinter iki. Untuk 10 mudah-mudahan bermanfaat, terus mudah-mudahan majelis zikir niki saged istiqomah nggih. Wis pokoke berapapun napa niku pesertane tetep niki lah usahakan istiqomah. Zikir niku penting. Di samping kita maksudnya mentirakati pondok, supados perjuangan itu lancar. Wong kita ini pengurus mau modali ikhlas. Kita nggak punya harta, nggak punya mau modal ikhlas. Kita ini cuma fasilitator. Maka kedah disengkuyung sami-sami. Karena apa? Urusan al-haqqu, urusan kebenaran, urusan agama, urusan kebaikan, urusan ketakwaan niku harus at-ta'awun, saling kerjasama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita nggak ada yang tahu, mungkin 10 tahun yang akan datang santrinya 1000. Itu awalnya nanti dari yang kecil-kecil begini. Itu nanti pondok besar santrinya 500.000. Itu dulu karena tirakate panjenengan yang mau hadir majelis zikir teng pondok. Maka jangan sampai diremehkan ngeten-ngeten. Wis pokoke kita sama-sama tirakat nggih untuk pondok, nggih termasuk untuk keluarga kita. Mentirakati anak-anak kita, cucu-cucu kita. Dunia ini sudah terlalu tua, sebenarnya kiamat. Maka yang penting ku anfusakum wa ahlikum. Maka kita fokus menyelamatkan diri sendiri dan fokus menyelamatkan keluarga. Pun tidak usah mikir politik, tidak usah mikir ijazah asli palsu mumet. Terus mungkin mikir awake dhewe mawon. Ibadah kita asli nopo palsu, wah ini mau dipikir. Tidak usah mikir ijazah palsu nopo. Ibadah kita asli nopo palsu, ikhlas nopo mboten. Nek ikhlas berarti asli, nek mboten ikhlas niku artosipun palsu. Puniku mawon. Niku sampai kiamat nggak akan selesai deh masalah ijazah niku. Ini guyon mawon, ben mboten ngantuk. Kita nggak bahas politik, kita bahas masalah husnul khotimah. Pun mboten mawon. Mudah-mudahan bermanfaat, sehat walafiat, panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Ustaz Muhammad Ilham yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga kita bisa mengambil inti sari apa yang disampaikan tadi. Mungkin sedikit pengumuman sebelum nanti tambahan dari Ustaz Lutfi terkait kotak infak pada malam hari ini. Kotak kecil alhamdulillah terkumpul 576.200. Kemudian kotak yang muter besar alhamdulillah terkumpul 1.829.000 rupiah. Total 2.405.200 rupiah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ternyata yang hadir sedikit tapi malah mentes ini bisa tembus 2 juta lebih. Alhamdulillah, berarti benar-benar Panjenengan saya orang-orang pilihan, orang-orang beruntung. Jadi salajengipun pengumuman terkait hari raya kurban, insya Allah nanti di Roji Safa juga akan mengadakan penyembelihan hewan kurban. Ini untuk yang soibul sapi, masih soibul lembu masih bisa menerima. Ini baru ada 3 soibul. Silahkan yang di masjidnya sudah tidak ada rombongan bisa ikut gabung di sini biar nanti manfaat untuk pesantren. Juga yang mau nuntun kambing ke sini juga boleh.